يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. क्या हाल है आप सब लोगों का؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ہاں جی، کل جب ہم یعنی لاسٹ ویک ہم نے مخارج دیکھے تھے کچھ لیٹرز کے، ان لیٹرز کے جنہوں کے بارے میں آپ لوگوں نے خود ہی سوال کیا تھا۔ کیسا لگا تھا آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس میں، اور جو باتیں سمجھائی گئی تھیں وہ سمجھ میں آئی تھیں یا نہیں آئی؟ جی الحمدللہ، میں نے پوچھا تھا جیسے غوث کا، تو کوشش میں نے اسی کی جیسے آپ نے بتایا تھا کہ را کا پہلے آپ نے اس کو ٹائم دے کے جو ٹائم ہے اس کا توسط کا، لیکن غوث کو زیادہ ٹائم دینا ہے، تو الحمدللہ میں اس طرح سے کوشش کر رہی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، یہ مخارج کے حوالے سے کوئی بھی لیٹر کو اگر نہیں سمجھ میں آیا ابھی بھی، تو آپ لوگ اس کے بارے میں سوال کریں تاکہ آپ لوگوں کو مخرج میں کوئی ایشو نہ رہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مخرج کی ایک جو ویڈیو ہے وہ موجود ہے، 4 ویڈیوز آپ لوگوں کو رمضان میں کروائی گئی تھی، وہ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ پیچھے جو آپ نے بائک بند کیجیے گا پلیز، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو آپ نے پہلے پارے کو کرتے ہوئے جو کچھ مخرج پڑھا وہی بیسک مخرج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ ضرور سیکھیں، پوچھیں۔ اور ڈیفینیشنز اب آپ لوگ ضرور کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو ڈیفینیشن آنی چاہیے، پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا گیا ہے، لیکن اب دوبارہ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے بھی مخرج کی انگلش میں بھی، عربک میں بھی، اردو میں بھی آپ لوگ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ضرور یاد کریں۔ اس کی وجہ یہ کہ صرف آپ کو میں ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں دیکھتی، میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ فیوچر پہ ٹیچرز ہیں، تو آپ لوگوں نے آگے پڑھانا ہے، اور آپ لوگوں نے جو سیکھنا ہے بطور اسٹوڈنٹ نہیں سیکھنا، بلکہ آپ نے ایسا سیکھنا ہے کہ آپ آگے جا کے جو ہے دوسروں کو پڑھا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اچھی گرپ ہو مخرج کے اوپر، ڈیفینیشن کے لحاظ سے بھی، اور عملی طور پر پریکٹیکلی طور پہ بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کیا میکانزم ہے، اس کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ تو اس وقت میں کوئی ورڈ یعنی کوئی اور لیٹر خود سے وقت کو نہیں بتا رہی کہ اس کا کیا مخرج ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو خود کسی بھی مخرج میں، کسی بھی لیٹر میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ مخرج آپ کا صحیح نہیں ہے، تو آپ ضرور اس کلاس میں آ کے اس کے حوالے سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں آپ ہم تھوڑا سا صفات کی طرف آپ سے ڈسکس کریں۔ آپ لوگوں نے صفات میں کیا کچھ سیکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، کتنی صفات آپ لوگوں کو کلیئر ہے مائنڈ میں؟ کوئی ریپیٹ کرے گا، کوئی بتائے گا؟ یہ صفات لازمہ کا پوچھ رہی ہیں آپ؟ اوکے، ویری گڈ۔ صفات لازمہ کتنی صفات ہوتی ہیں؟ 2 طرح کی ہیں، ایک متضادہ اور ایک غیر متضادہ۔ متضادہ میں بھی آگے سے 2 میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، جہر اور ہمس۔ اس کو یوں دیکھتے ہیں، صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک صفات ہوتی ہیں لازمہ، اور ایک ہوتی ہیں غیر لازمہ، یعنی اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے غیر لازمہ کو۔ لازم صفات میں 2 طرح کی صفات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں آپ کے پاس متضادہ، اور ایک ہوتی ہے آپ کے پاس غیر متضادہ۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ لازمہ صفات اور عارضی، یہ جن کی گھر میں شور ہو رہا ہے وہ پلیز اپنا بند کرنا، اپنا مائک۔ عارضی صفات،
तो सिफात कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की, एक लाजिम, एक आर्जी सिफात। लाजिम सिफात में मजीद हम देखते हैं एक मुतज़ादा सिफात और एक गैर मुतज़ादा सिफात। मुतज़ादा सिफात में हमारे पास जो सिफात होती हैं वो पेयर्स में होती हैं, यानी अगर कोई लेटर जहर का है तो वो यकीनी तौर पर हम्स का नहीं होगा, ठीक है। यानी जहर और हम्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। हर लेटर में 5 मुतज़ादा सिफात मौजूद होती हैं। हर लेटर में 5 मुतज़ादा सिफात लाजमी तौर पर मौजूद होती हैं। ये 5 सिफात कौन कौन सी हैं? ये सारी की सारी पेयर्स में हैं। आपने लिखा, पहला मैंने लिखा है जहर या हम्स, शिद्दा या रिखावा, इस्ताला या इस्तिफाल, इदबाक या इनफिता, अस्मात या अजला। ये वो 5 सिफात हैं जो हमने हर लेटर में ढूंढनी होती हैं। हम किसी भी लेटर को अगर ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने ले लिया जीम, अब हमने देखना है कि इसमें से कौन सी सिफात जीम की हैं। तो पहले मैं कैसे देखूंगी? पहले मैं ये देखूंगी इन दोनों में से कौन सी सिफत इसके अंदर मौजूद है। जहर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स बंद रहते हैं। हम्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स खुले होते हैं, जिसकी वजह से सांस चलती रहती है। आप पहले पारे में जान चुके हैं कि क्या जीम ऐसा लेटर है जिसमें सांस चलती है या नहीं चलती? नहीं, जीभ में सांस नहीं चलती। सांस नहीं चलती। इसका मतलब ये है कि जीम में सिफत जहर मौजूद है। हम्स, क्या हम्स भी मौजूद हो सकती है? नहीं। एक शिद्दा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे दूसरे इसमें, दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं कि शिद्दा लिखा हुआ है, रिखावा लिखा हुआ है। बीच में हम यहाँ पे एक और एडिशन कर लेते हैं, तवस्सुत की। शिद्दत का क्या मतलब होता है? आवाज बंद हो गई। सख्ती आवाज की। आवाज रुक जाती है इसमें। इसमें जो आवाज का चलना है वो बंद हो जाता है। वोकल आवाज, कॉर्ड में बंद हो जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स जहर में बंद होते हैं। शिद्दत का मतलब ये होता है कि ये ऐसा लेटर है जो अपने मखरज में बंद हो जाता है, यानी आवाज रुक जाती है, ठीक है। तो ये इसमें शिद्दत मौजूद है। तो क्या शिद्दत भी मौजूद हो सकती है और तवस्सुत और रिखावा भी हो सकता है एक साथ? नहीं, नहीं। एक ही। नहीं, एक मौजूद होगा इनमें से। इनमें से एक चीज मौजूद होगी। तो शिद्दत मौजूद है तो तवस्सुत और रिखावा इसमें नहीं किया जाएगा। वेरी गुड। क्या जीम मोटा लेटर है, इसमें इस्तेला पाया जाता है, या बारीक लेटर है? बारीक। बारीक बारीक लेटर है। बारीक लेटर है, यानी इसके अंदर इस्तिफाल है। इस्तिफाल का क्या मतलब होता है? जिसमें जुबान पीछे से नहीं उठाई पीछे जाती। जुबान की जड़ जो है नीचे रहती है। वेरी गुड। जुबान की जड़ पीछे से नीचे रहती है, इसको कहते हैं इस्तिफाल। और इस्तेला किसको कहते हैं? जुबान की जड़ तालू की जब में तरफ जो है वो होती उठाई मोटा जाती किया है, जाता ऊपर की तरफ उठाई जाती वेरी गुड। जुबान की जड़ अगर पीछे से ऊपर की जानिब उड़ जाए तो इसका क्या मतलब है कि इसमें इस्तेला है। और अगर जुबान की जड़ पीछे से नीचे नीचे रहे तो ये इस्तिफाल है। वेरी गुड, शाबाश। ओके। क्या जीम के अंदर इतबाक पाया जाता है या इनफिता? इनफिता। इनफिता। इसका क्या मतलब होता है इनफिता का? प्याला नहीं बनता इसमें, आवाज होल्ड नहीं करते हम।
اور یہ بھی ہے کہ اطباق میں جو ہے وہ جڑ سے بھی اٹھائی جاتی ہے اور سم ٹائم مڈل سے بھی مطلب اٹھائی جاتی ہے. اتباع نہیں، دیکھیں آپ نے جو بہن نے کہا کہ مڈل سے بھی اٹھائی جاتی ہے اور اینڈ سے بھی اٹھائی جاتی ہے بعض اوقات، یہ استعلا کا مطلب کیا ہے؟ اینڈ سے اٹھانا، ٹھیک ہے. جی. اتباع کا مطلب ہے کب بنانا ہے. اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ آگے فرنٹ سے بھی زبان تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہوتی ہے اپنے مخرج کی طرف، اور درمیان میں اس کے اندر کب بن جاتی ہے، اور بیک میں جو ہے وہ استعلا ہونے کی وجہ سے بیک میں آپ دیکھتے ہیں کہ زبان اٹھی ہوئی. جب انفتح ہم کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ زبان صرف ایک ہی طرف سے اٹھی ہوئی ہے، یعنی جو پیچھے سے اٹھی ہوئی ہے. کس کی وجہ سے؟ استعلا ہونے کی وجہ کی بات بتا رہی. لیکن اگر استعلا موجود ہے اور انفتح بھی موجود ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے کی جو زبان ہے وہ اٹھی ہوئی ہے، لیکن سامنے کا جو فرنٹ پورشن ہے زبان کا وہ کھلا ہوا ہے، وہ نیچے نیچے ہے. انفتح میں آپ نے کیا محسوس کرنا ہے کہ جو فرنٹ ہے زبان کی وہ نیچے رہے گی، کھلی رہے گی. آواز کی جو ڈائریکشن ہے وہ باہر کی جانب ہوگی، جبکہ اطباق والے جو لیٹرز ہوتے ہیں ان میں جو آواز کی ڈائریکشن ہوتی ہے وہ پیچھے رہتی ہے، یعنی وہ منہ کے اندر ہی رہتی ہے. وہ منہ کے یہ جو کپ ہمارا بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کپ کے اندر ہم محسوس کرتے ہیں کہ آواز قید سی ہو گئی ہے، آواز اسی کے اندر موجود ہے، وہ فوراً ہی منہ سے باہر کی جانب نہیں جا پا رہی. ٹھیک، جیسے آپ پڑھتے ہیں اس اس سو اس سو، یہ کیا ہے کہ منہ کے اندر یہ آواز ہے. ایک آپ پڑھتے ہیں جیم پڑھیں گے اج جا اج جا، یعنی آپ نے جیم کو روکا بھی، سکون بھی کیا تو وہ رک گئی اس کی آواز. لیکن اب جا جا پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ منہ کی جانب یعنی باہر کی جانب جو ہے آواز باہر نکلے گی، آپ اس کو اندر نہیں پڑھیں گے. لیٹر جیم میں اسمات ہے یا ازلاق؟ اسمات. اسمات ہے، ویری گڈ. اسمات کیا ہوتا ہے اور ازلاق کیا ہوتا ہے؟ اضلاق تو پھسلنے کا ہوتا ہے، حروف آسانی کے ساتھ اپنے مخرج سے مطلب جلدی سے ادا ہو جاتے ہیں. اور اسمات مطلب وہ خاموش حروف کا خاموش رہنا، مضبوطی سے ادا نہیں ہوتے، جماؤ. جماؤ مضبوطی کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو جماؤں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، یا ازلاق کی جو لیٹرز ہیں وہ فرہ من لبن ہے، یعنی پھسلنے والے لیٹرز. مگر اس کی طرف بہت زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ تجوید کی بجائے گرامر سے زیادہ ہے. تو تجوید میں یہ کیسے آرام سے نکل جاتے ہیں؟ فرہ من لبن، یہ منہ کے قریب میں خود بخود ہی نکل جاتا ہے. ہم نے اس کے لیے کوئی خاص ایفرٹ نہیں کرنی کہ ہم نے یہ ازلاق میں ایسے کروں گی تو ازلاق ہوگا، نہیں کروں گی تو ازلاق ایسا نہیں ہوگا، یہ ٹینشن نہیں لینی. اسمات جماؤں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، کیسے ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، کیسے ہم کوشش نہیں کرتے، ہم کر کیا رہے اس طرح سے، اس کا تعلق تجوید کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بیسیکلی گرامر کے ساتھ ہے. تو اس کے لیے ہم نے ٹینشن نہیں لینی. ٹینشن کس چیز کی لینی ہے؟ سمجھنا کس کو ہے، سیکھنا کس کو ہے، وہ باقی چار جو آپ نے اپوزٹ صفات پڑھی ہیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے، ان کو ادا کرتے ہوئے سوچنا ہے کہ کیا پراپر طریقے سے ہم جہر کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جہر کرنا ہے تو ہم کیے جا رہے ہیں، توسط کرنی ہے تو رخاوا ہوا چلا جا رہا ہے، استفال کرنا ہے تو استعلا ہوتا جا رہا ہے، انفتاح کرنی ہے تو اطباق کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کا ہم نے خیال کرنا. غیر متضادہ صفات، مثال کے طور پہ ابھی اپنے جیم پڑھی، جیم میں ہم نے لازمی 5 صفات جو موجود تھیں وہ تو ہم نے دیکھ لی، لیکن جیم میں ان 5 صفات کے علاوہ بھی ایک اور لازم صفات موجود ہوتی ہے. یہ لازم صفات کون سی ہے؟ قلقلہ. قلقلہ ہے. قلقلہ. تو ہمیں یہ صفات دیکھا کہ لازمہ غیر متضادہ. شاباش، اس میں قلقلہ ہے، لیکن ہم نے ابھی جو 5 صفات دیکھی، اپوزٹ صفات دیکھی، اس میں قلقلہ کا ورڈ نہیں لکھا ہوا نظر آیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کچھ صفات
غیر متضادہ بھی ہوتی ہیں، یعنی جن کی کوئی اپوزٹ نہیں ہے. ان میں کون کون سی صفات موجود ہوتی ہیں؟ جی کوئی لکھوائے گا. سفیر، سفیر، کلکلا، ہوں لین، ہوں تفشی، استطاعت، استطاعت، انحراف، انحراف، تقریر اور استطالہ ضاد کی. اور کچھ کتنی ہوتی ہیں؟ تشریح، 7. کتنی؟ یہ غیر متضادہ صفات کتنی ہیں؟ 7. 7. کاؤنٹ کرتے ہیں کیا میں نے کتنی لکھی؟ قلقلہ، یہ کچن میں جو کام کر رہے ہیں وہ بند کرنے مائک. قلقلہ، سفیر، لین، تفشی، استطالہ، تکریر، انحراف، غنہ اور خفا. ٹھیک ہے، میں نے یہاں پر لاسٹ آپ نے ٹیچر کیا لکھی ہے اسکرین خفا. پہ؟ خفا، ٹھیک. خفا انشاءاللہ سر کلکلا بھی اسی میں آئے گی. جی جی قلقلہ بھی اسی میں آئے گی. ٹھیک ہے، قلقلہ، سفیر، لین، تفشی، استطالہ، تکریر، انحراف، غنہ اور خفا. یہ خفا اخفا نہیں ہے. جب نون ساکن کے احکامات میں پڑھتے ہیں اخفا، یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک، یہ خفا کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ یہ میں ایکسپلین کروں گی بعد میں. یہ بھی آسانی کے ساتھ ہو جانے والی صفت میں سے ہے، اس کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. ہم پہلے ادھر آ جاتے ہیں جن کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے. اوکے، ابھی ہم نے دیکھا کہ جیم کے اندر کیا چیز موجود ہے؟ غیر متضادہ میں سے اس کی ایک صفت قلقلہ موجود ہے. تو ٹوٹل جیم میں کتنی صفات ہیں؟ 6. ویری گڈ. جیم کی صفت کو یعنی جیم کا لیٹر جب آپ ادا کریں گے تو آپ سب سے زیادہ کس صفت کا خیال رکھیں گے؟ قلقلہ کا. شدت، کلکلا شدت بھی اسٹرانگ ہے. اوکے، کتنی صفات اس میں آپ کو اسٹرانگ نظر آ رہی ہیں؟ اسٹرانگ صفات کے لیے آپ سمپل یہ دیکھیں، یہ یاد کر لیں جس طریقے سے اس وقت میں نے لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. اس میں آپ یوں محسوس کریں کہ یہ جو لائن ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اس طرف والی لائن یہ ساری اسٹرانگ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، ویسے اذلاق اور اسماء کسی چیز میں بھی شامل نہیں ہوتے، یعنی اس کی وجہ سے کوئی لیٹر جو ہے نہ تو موٹا ہوتا ہے اور نہ ہی باریک ہوتا ہے. اس کو آپ چھوڑ دیں. لیکن متضادہ اور توسط یہ وہ 3 صفات ہیں، توسط، اسمات، اذلاق، جس کی وجہ سے نہ تو کوئی حرف اسٹرانگ ہوتا ہے نہ کوئی ویک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی جو بھی پنک آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ صفات کون سی ہیں؟ یہ اسٹرانگ صفات ہیں. کون سی صفات ہیں اسٹرانگ؟ نام بولیں. اسٹرانگ، جہر، شدت، استعالہ اور اتباع. ویری گڈ، شاباش. اوکے، اور اس میں سے ویک صفات جو ہیں آپ کے پاس اس میں ساری یعنی غیر متضادہ صفات میں سے آپ کے پاس قلقلہ، سفیر، تفشی، استطالہ، تکریر، انحراف، یہ کیسی صفات ہیں؟ ان کے غنہ ویک، نہیں، اسٹرانگ. اسٹرانگ ہے، اسٹرانگ. اسٹرانگ صفات ہیں. آپ کی جو ویک صفات ہیں وہ صرف یہ لین اور خفا، حمز، رخاوہ، استفار اور انفتاح ہے. لین، ہم ٹھیک ہے، یہ صفات جو بلو میں ہیں وہ آپ کو ویک صفات ہیں اور جو پنک میں ہیں وہ اسٹرانگ صفات ہے. کسی بھی لیٹر کو اسٹرانگ ہونے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے کہ کم سے کم اس کی 3 صفات جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوں گی تو پھر وہ
स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब ये प्लीज माइक बंद कीजिएगा, प्लीज माइक बंद कीजिएगा। ओके, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जिम आपको, मैं सवाल क्या किया था मैंने, जिम में कितनी स्ट्रॉन्ग सिफात है? जी जिम में कितनी स्ट्रॉन्ग सिफात है, चलिए बताइए। जी में कलकला भी है, शिद्दा भी स्ट्रॉन्ग है, 3 वेरी गुड। जहर जहर भी कलकला जहर, शिद्दा और कलकला, ये 3 सिफात हैं जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग सिफात हैं, ठीक है। जब हम ये अदा करेंगे तो आपने इन 3 स्ट्रॉन्ग सिफात का ख्याल रखना है कि आपने जब पढ़ना है तो जीम के अंदर हम्स ना हो, यानी इसमें से सांस बाहर ना आए, शिद्दा इसकी प्रॉपर तरीके से हो, यानी आपका मखरज क्लोज हो, और आप जब करें यानी अगर इस पे साकिन करें तो इस पर कलकला भी हो। जीम का मखरज क्या है? उस लिसान और ऊपर का तालु। कान का दरमियानी हिस्सा अपर पैलेट से टच हो। तालु से चिपकता है तो अदा होता है। ओके, इसको पढ़े जी, कौन पढ़ेगा? आज 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 मुझे तो बहुत ज्यादा ये सुनाई आज 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 एज आज ओज मुझे जो आज आवाज सुनाई दे रही है, ये क्यों सुनाई दे रही है? एक उज गुड, शाबाश, ठीक है। आप में ही बेशतर लोगों ने जो पढ़ा, आप लोगों ने ये पढ़ा अज, इज, उज। ये जो अब मेरी इस वक्त आवाज निकली है, ये हा के साथ निकली है, यानी ये इसकी साउंड के अंदर आप हवा भी डाल रहे हैं। हमने इस पे कलकला करना है, हमने इसके ऊपर हम्स नहीं करनी। कलकला क्यों यानी कि कलकला क्यों नहीं हो पा रहा और हम्स क्यों हो पा रही है, इसका अंदाजा किसी को है? जिम इसको मखरज पे से जबान जो है फौरन हटा लें तो ये जो है वो नहीं आती। ओके, वेरी गुड। और इस सांस भी साथ बाहर आ रही है। थोड़ा गैप है, जबान और तालु के दरमियान थोड़ा गैप रह जाता है, उसकी वजह से जुबान स्ट्रांगली लग नहीं रही तालु के साथ जैसे लगनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। जबान को पॉइंट, फौरन लगा के हटा लें। ओके, वेरी गुड। अब जब फौरन लगा के हटा देंगे तो उस वक्त जब फौरन हटाएंगे तो आपने हटा ही देना है, यानी अगर आप हल्का सा छोड़ देंगे, मिसाल के तौर पे जब हम आपसे कहते हैं कि आपने काफ का हम्स करना है, तो आप क्या करते हैं? आप काफ के मखरज पे जाके अपनी जुबान लगाते ही हैं, और फौरन उसके बाद जब आप हटाते हैं तो पूरी नीचे ले आते हैं जुबान। पहले सांस निकालते हैं बाहर, यानी आप अपनी जुबान को बस थोड़ा सा पीछे करते हैं। जब हल्का सा आप दरवाजा खोल देते हैं, इसका लॉक खोल देते हैं, तो आपकी सांस बाहर आ जाती है। लेकिन आप एकदम से अपनी जुबान को नीचे कर लें तो आपकी सांस बाहर नहीं आएगी। आप फौरन से यूं समझ लें, इसको यूं समझ लेते हैं एक बार। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि आपके पास बैलून है, ठीक है। अगर इस बैलून के इस नॉट को आप खोल देते हैं तो क्या होगा? नॉट हवा खोलने बाहर से आ क्या, जाएगी, नॉट खोलेंगे तो हवा बाहर आ आहिस्ता जाएगी। हवा आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू होगी। लेकिन अगर आप इसको पेन से फाड़ देते हैं तो फिर क्या होगा? क्या एकदम से आपको, ब्लास्ट होगा। तो आपको क्या ये जो आहिस्ते आहिस्ते से आवाज निकल रही थी, हवा निकल रही थी, वो सांस की यानी कि वो आवाज आपको सुनाई देगी जैसे कि बैलून फट जाए तो? नहीं नहीं, तो इसका मतलब यह है कि जब आप काफ के लिए सिर्फ जबान को थोड़ा सा नीचे करते हैं तो आपको सांस की, हवा की गुजरने की आवाज आती है, अक, ये सांस आपको महसूस होती है। अगर आप एकदम से खोल देंगे, यानी जीम के लिए, मखरज के लिए फौरन नीचे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यानी आप बिल्कुल जबान को स्ट्रेट इधर नीचे ले आए
تو क्या होगा, आपको सांस की आवाज नहीं आएगी। ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि बाज़ औक़ात आपने ये सोचना है कि इसका मखरज में, जीम के मखरज में आपने अपनी ज़बान को बहुत ज़्यादा वर्टिकल नहीं उठाना, ठीक है। जैसे कि पीछे मैंने शायद इस तरह से बयान किया हुआ है, लेकिन इसको मज़ीद इसको समझें कि आपने अपनी ज़बान को, यानी आप देखें इस वक्त आप इसकी पिक्चर देख रहे हैं, अगर आप इसका मिडल आप देखें तो आपको ये फील होना चाहिए कि समहाउ ये आपकी ज़बान यहाँ से मिलनी चाहिए थी। क्या ये फीलिंग आ रही है कि जब आप वस्तुल लिसान और वस्तुल हनकुल आला यानी मुंह की छत का दरमियान कहते हैं, तो ये फीलिंग कि मिडल ये बनता है। जी जी, वेरी गुड। तो आपने क्या समझना है कि मिडल ऑफ द टंग तो लग रही है, लेकिन थोड़ा सा तिरछे अंदाज में लग रही है, थोड़ी सी ज़बान जो है वो स्लैंटेड है। बिल्कुल आपने ये मुंह की छत और इसके ऊपर आपने ये डी बना के आपने एग्जैक्ट 90 का एंगल नहीं बनाना। आ रही बात समझ में कि 90 का एंगल आप जब बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अपनी ज़बान को उठाकर इसके अंदर फिक्स करना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से गैप रह जाएगा और जिसमें से आपकी हवा बाहर आएगी। अगर आप ज़बान को उठाते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा आगे से अगर तिरछी हो आपकी ज़बान, तो फिर आप देखेंगे कि आपके लिए आसानी होगी कि आपकी ज़बान बाकायदा तौर पर आपकी मुंह की छत से या जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो आप फील करेंगे कि आपकी ज़बान अच्छे तरीके से तालु के साथ लग गई है और आपका कलकला बगैर सांस के प्रॉपर तरीके से हो सकेगा। तो ज़बान को कैसे लगाना है, वर्टिकली नहीं उठाना, 90 का एंगल नहीं बनाना, आपने क्या करना है, थोड़ा सा तिरछा जाना है और तिरछा ही लगाना है। क्लियर है ये बात? जी मिस। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसको समझने में कि ये क्या नई बात बता रही हूँ? जहां तक इसके मखरज की बात है तो आप ये देखें कि उसमें कोई भी चीज चेंज नहीं हुई। यानी आपने क्या बोला है, वसतुल लिसान। वसतुल लिसान कहाँ है? ये है वसतुल लिसान, ठीक है। पहले भी आप जहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे थे वो भी वसतुल लिसान ही थी। आप इस पोर्शन को लगाने की कोशिश करें, ये भी क्या है, वसतुल लिसान है। ये भी क्या है, ये भी वस्त का ही हिस्सा है, लेकिन आपने इस पोर्शन को लगाना है, जिसकी वजह से होगा क्या कि आप प्रॉपर तरीके से इसको लगा सकेंगे। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये आपका हनकुल आला का ऊपर, यानी ऊपर अपर पैलेट है आपका। अपर पैलेट में आप वस्तुल हनकुल आला किसको कहेंगे? ये एरिया वस्तुल हनकुल आला है या नहीं? जी मिस है। ठीक है, तो आपने इस पोर्शन पे ही अपनी जबान को लगानी है। ये भी वस्तुल हनकुल आला ही है, लेकिन आपने इसके बजाय थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ चले जाएं, इसके ऊपर जीम की लगाएं। अगर इस पे लगाएंगे तो थोड़ी सी जबान तिरछी होगी। यहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो इस वक्त आपकी जबान बिल्कुल आप 90 के एंगल पर उठाने की कोशिश कर रहे होंगे, और ये कर्व एरिया है। तो ये कर्व एरिया है, तो आप जब जबान को उठाएंगे तो थोड़ा सा कुछ बहनों के साथ क्या होता है कि वो इतना कर्व अपनी जबान को उठा के एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं लगा पाती और सांस महसूस होती रहती है। अगर वो थोड़ी सी अपनी जबान को तिरछा कर लें, इस पॉइंट पे लगाएं, तो जबान फिक्स हो जाएगी और सांस का मसला इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला हल हो जाएगा। तो ये था जीम का मखरज और जीम की सिफात। आपको लेटर्स की जीम सिफात निकालने आती हैं आप सबको, या फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं इसको? एक पहले भी आपने पढ़ाया था ना सिफात का। हाँ, सही।
कि बाज़-औक़ात तिलावत सुनते हुए महसूस होता है कि अभी कहीं शायद समझने में कमी है, इस वजह से सवाल कर रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ी-सी तिलावत कर लेते हैं।